A couple of weeks ago, Crowd1 became 3 years old, and we are very proud to be here taking a step into our third year. In 2022, Crowd1 would add a lot of value and a lot of new products into the business. And we will, already in the beginning of the year, take a step into the metaverse world with Crowd1 Metaverse. And this will create a lot of power to all members in the company. As you could see, we have also updated our membership packages and added value and a lot of new cool tools to make sure that all members have the absolutely perfect start and the most powerful business. We already have the best bonus plan in the world, but we have made it even better. And we have added cool promotions and a lot of new tools into the bonus plan. The powerful Crowd1 loyalty points will also be upgraded. All members will, with the loyalty points, have the chance to take a step into the powerful world of NFT. This is something I'm looking forward very much to, and I know that this will create an absolutely new business opportunity for all members. Already, in the first half of 2022, Crowd1 takes the step into the world of blockchain with a really powerful token attached to the company. And this will, within the metaverse, create a lot of powers. And again, more or less, absolutely new, powerful business opportunity with a lot of value. All members will also have access to the latest technology when it comes to crypto wallets. We will launch our own crypto wallet, and this will make the business much easier, more streamlined, and more real-time for all members. In 2022, Crowd1 will also launch a lot of new products and services. We will have new products in the e-commerce, in entertainment, in online gaming, in crypto gaming, and so on and so on. To be able to support all the millions of members around the world, we will also open up a lot of new offices in the upcoming 1 to 2 years. First out is Singapore. In only a couple of weeks, we will open up 10,000 square feet of office space where we have the chance to meet up with all the members and leaders around the world. I'm looking forward very much to come to Singapore to have the chance to meet up with all members and leaders. Singapore is the first of all offices we will open. We will also open up offices in Africa, in South America, more offices in Europe, to be able to have the absolutely best support and to give all the members the absolutely best business opportunity. The upcoming 100 days will be the most powerful days in our industry ever. Make sure that you take a look on all the new updates and news every day. Thank you very much, and welcome to 2022 with Crowd1. 주목해야 될 걸 말씀을 좀 같이 드리고 싶은데요. 자, 20세기의 위대한 기업으로 칭송받았던 회사들과 21세기의 위대한 기업으로 칭송받았던 회사들의 결이 완전히 다릅니다. 20세기의 위대한 기업들의 공통점은 자사의 제품과 서비스가 전부 다 유료였어요.
근데 21세기에 들어와서 전 세계 시가총액 1등 기업부터 10등 기업을 자세히 보시면 그들 회사가 제공하는 제품과 서비스가 직접적으로는 다 무료입니다. 구글, 페이스북, 아마존, 애플, 알리바바 다 마찬가지죠. 자, 무슨 얘기냐? 21세기에 세계 판도를 바꿨던 회사들의 제공하는 그 비즈니스 모델은 무료로 많은 사람들을 모았던 거죠. 그런데 그 사람들, 그 회사에게 내가 거기 로그인해서 많이 뛰어놀고 많은 시간을 허비하면서 내가 흘려보냈던 그 데이터가 이렇게 높은 가치가 있는지 고객들은 몰랐던 거예요. 그래서 바로 그런 아성을 다시 무너뜨리기 위한 21세기 중반을 지금 준비하고 있는 실리콘밸리 스타트업들, 이스라엘의 스타트업들, 그리고 유럽의 베를린의 스타트업들이 준비하는 것은 무료가 아니라 그 다음 단계입니다. 네. 가상화폐로 바로 직접적으로 우리 플랫폼을 많이 이용해서 흔적을 많이 남겨준 고객에게 페이버를 주겠다는 거예요. 네. 그러다 보면 이 가상화폐는 뭐냐면요. 쉽게 얘기해서 지금 회사라는 것은 회사의 존립을 유지하기 위해서 주식을 발행하고 돈을 같이 투자를 해줄 사람에게 배당이나 이익을 제공해주는 형태로 비즈니스 모델이 구성되는데 지금 실리콘밸리나 이런 데서 구성한 데는 투자자가 중요한 게 아니다. 우리 고객이 여기서 계속 뛰어놀게 만들어야 우리가 존립이 된다. 그래서 여기에서 시간을 많이 허비한 사람에게 코인을 새로 발행해서 그걸로 주고 회사가 이익이 생기면 그 코인으로 직접적으로 물건을 사거나 뭔가 환전을 할 수 있는 상황으로 바꾸고 있는 상황입니다. 크라우드원 플랫폼은 독립적인 사업입니다. 4차 산업혁명은 일자리를 지켜주지 못합니다. 일자리를 인공지능 AI에게 내주는 것은 지금 시작에 불과합니다. 중산층의 직업이 사라지면서 빈부의 격차는 커질 것이고 상대적 빈곤함 속에서 평생을 보내야 하는 시대가 오고 있습니다. 소비자가 변화해야 합니다. 화폐혁명이 일어나 트렌드의 변화를 가져왔고 소비자혁명도 시작될 것입니다. 소비 생활은 해야 하고 소비를 통해서 수익을 만들 수 있다면 최선일 겁니다. 세계 10대 기업 중에 7개가 플랫폼 기업이라고 합니다. 플랫폼 기업들은 회원인 소비자에게 수익을 제공하지 않는 악순환 소비 패턴입니다. 크라우드원 플랫폼은 회원에게 이윤의 약 80%를 제공하여 소비자 혁명을 주도하고 있는 선순환 소비 패턴 플랫폼입니다. 똑똑한 소비자들은 증가할 것이고 화폐혁명에 이어 소비자 혁명은 일어날 것입니다. 크라우드원 플랫폼이 소비자 혁명을 시작하였고 시장을 선점하고 있습니다. 아날로그 시대와 다르게 디지털 시대에서의 선점은 매우 중요합니다. 우버라는 세계 1택시 회사가 있는데 택시 한 대도 소유하고 있지 않습니다. 쉬고 있는 차량 소유주가 우버 플랫폼에서 연결해준 손님을 목적지까지 태워주고 요금을 받습니다. 우버 플랫폼은 차량 소유주에게 수수료를 받아서 수익을 만들고 있습니다. 실체가 없는 유령 기업으로 보이지만 현실은 다릅니다. 호텔스닷컴은 온라인으로 숙박업소를 예약해주는 플랫폼으로 숙박업소를 소유하고 있지 않습니다. 침대가 없는 숙박업소가 막대한 수익을 벌어들이고 있습니다. 호텔스닷컴을 실체가 없는 페이퍼 컴퍼니라고 할 수 없을 겁니다. 알리바바는 공장에서 쏟아지는 제품을 필요한 고객을 찾아서 연결해주는 플랫폼으로 제품이 없습니다. 나스닥에 상장되어 있는 회사가 실체가 없는 것처럼 보입니다. 플랫폼 기업들의 특징입니다. 전 세계 10대 기업에서 7개 회사가 플랫폼 기업입니다. 플랫폼의 특징은 아이템을 소유하지 않는다는 것이고 회원이 없으면 어떠한 일도 일어나지 않기 때문에 플랫폼 기업은 회원 확보가 매우 중요합니다. 막대한 자금을 투입하여 광고비를 지출하면서 회원 확보를 하고 있습니다. 페이스북은 친구 찾기 서비스를 제공하면서 23억 회원을 확보했습니다. 회원이 많이 모여있기 때문에 광고를 원하는 기업들이 이곳을 통해 광고를 하고 있습니다. 2020년 광고 순수익이 35조 원이지만 회원에게 한 푼도 주지 않습니다. 회원 때문에 광고 수익을 만들기 때문에 회원이 매우 중요한데 정작 회원에게는 한 푼도 주지 않고 친구 찾기 서비스만 제공한다는 겁니다. 카카오는 카카오톡을 통해 무료 문자 서비스를 제공하면서 4,700명이라는 회원을 확보하였습니다. 2020년 순수익이 4,500억 원이라고 하는데 회원에게 한 푼도 주지 않고 회원에게는 무료 문자 서비스만 제공한다는 겁니다. 카카오 김범수 의장이 삼성 이재용 부회장을 제치고 대한민국 부자 1위를 차지하였는데 4대에 걸쳐 이룬 부를 12년 만에 역전시킨 것을 보면 플랫폼은 현 시대의 대세라고 볼 수 있습니다. 카카오와 크라우드원을 비교하자면 회원을 모집하는 방법이 다르다는 겁니다. 카카오는 카카오톡을 통해
무료 문자 서비스를 제공하는 방법으로 회원을 모집하였고 회원을 소개하는 기여도에 따른 대가를 지불하지 않으며 계열사인 제휴회사에서 발생하는 수익도 제공하지 않습니다. 크라우드원은 이윤의 약 80%를 회원에게 주는 방법으로 회원을 모집하고 회원을 소개하는 기여도를 인정하여 보상을 해주며 계열사인 제휴회사에서 제공하는 이윤을 회원들에게 제공한다는 겁니다. 물류 네트워크와 비교한다면 물류회사는 이윤의 약 35%를 공유하고 크라우드원은 이윤의 약 80%를 공유합니다. 매출 조건이 있는 것이 물류 네트워크고 매출 조건이 없는 것이 크라우드원입니다. 크라우드원 플랫폼은 군중의 힘으로 만들어지는 네트워크입니다. 서비스 플랫폼과 쇼핑몰 플랫폼이 연결되어 이윤을 공유해주기 때문에 네트워크는 확장되어 갑니다. 크라우드원 플랫폼 성장을 보면 군중의 힘이 매우 대단하다는 것을 알게 될 것입니다. 코로나19 팬데믹 기간에 기적 같은 성장을 하였습니다. 크라우드원 플랫폼 성장 원동력은 2020년 수익의 75%를 실제로 지급하였다는 사실입니다. 비즈니스 포움 홈페이지에서 확인해 보시길 바랍니다. 크라우드원 플랫폼 회원가입은 회원들이 이윤의 80%를 공유하기 때문이고 회원가입을 안내하고 추천하는 것도 회원이 이윤의 80%를 공유한다는 것입니다. 회원이 모여있으면 서비스 플랫폼과 쇼핑몰 플랫폼은 크라우드원 플랫폼에 연결하고자 할 것입니다. 크라우드원 플랫폼은 현재 10개의 서비스 플랫폼과 1개의 쇼핑몰 플랫폼이 제휴되어 있습니다. 어필고는 베팅게임 플랫폼으로 2019년 10월에 제휴되었는데 수익의 일정 부분을 크라우드원 플랫폼에 제공하는 겁니다. 어필고에서 운영하는 에픽로또는 미국 파워볼과 같은 복권을 구매 대행하는 플랫폼입니다. 당첨자가 당첨금의 50%를 갖고 나머지 50%는 구매 대행을 의뢰한 회원들에게 공유하는 겁니다. 크라우드원 플랫폼은 법률을 준수하는 회사로 대한민국에서 온라인 베팅게임은 불법이라 이용할 수 없습니다. 중요한 것은 서비스를 이용하지 못하는 우리에게 이윤을 준다는 것으로 매우 파괴적인 마케팅입니다. 라이프 트렌즈는 미국의 세계적인 온라인 여행 플랫폼입니다. 숙소를 예약하고 렌터카를 렌트하고 비행기 티켓을 할 수 있는 플랫폼입니다. 익스피디아, 리비아, 호텔스닷컴, 부킹닷컴 같은 여행 플랫폼을 이용하면 저렴하게 예약은 할 수 있지만 수익은 없습니다. 라이프 트렌즈를 이용하면 저렴하게 할인도 받고 수익도 만든다는 겁니다. 믹스터는 게임을 하면서 수익도 만드는 게임 플랫폼입니다. 믹스터 플러스는 곧 출시될 예정인 NFT 게임 플랫폼으로 게임을 즐기면서 소득도 되는 겁니다. NFT 메타버스에 대한 이야기들이 매체에서 거론되고 있습니다. 네, 현실과는 다른 그러니까 디지털이 만든 가상 세계를 요즘 메타버스라고 부릅니다. 코로나19 이후에 사람들의 관심이 더 많아졌는데 이게 앞으로 우리 삶을 어떻게 바꿀지 또 왜 세계 곳곳에서 여기에 투자를 나서고 있는지 오늘 살펴보겠습니다. 한승구 기자가 전해드립니다. 내가 만든 아바타로 살아가는 또 다른 세계. 영화 레디 플레이어 1은 미래 메타버스를 배경으로 하고 있습니다. They stay because of all the things they can be. It's the only place that feels like I mean anything. 메타버스는 현실과는 다른 또 하나의 디지털 세계입니다. NFT를 기반으로 하는 믹스터 플러스가 기대되는 이유를 아실 거라 봅니다. 트리뷰트는 천연향수를 판매하는 쇼핑몰 플랫폼으로 시사하는 바가 매우 크며 쇼핑몰 입점이 된다는 것은 크라우드원 플랫폼 비전입니다. 생필품을 소비하면서 소비가 다시 소득원이 되는 진정한 소비자 혁명이 완성된다는 느낌을 받습니다. 플래넷 IX는 가상부동산 메타버스 게임 플랫폼입니다. 플래넷 IX는 NFT 기반 메타버스 플랫폼으로 큰 수익을 만들어줄 수 있는 가상부동산 메타버스입니다. NFT 메타버스는 트렌드이며 매스컴에 자주 등장하고 있습니다. 최근 디지털 자산으로 NFT, 대체 불가능 토큰에 대한 관심이 높아지고 있죠. 블록체인 기술을 활용해 영상이나 음원, 사진 같은 자산에 희소성이란 가치를 부여한 상품이란 건데 중국인이 청와대를 샀다. 해운대 땅값이 120배 올랐다. 이효리가 거주한 제주 에어릅 땅을 2만 원에 살 수 있다. 이게 다 무슨 이야기일까요? 터무니없는 소리로 들리지만 이게 다 가능한 공간이 있습니다. 최근 투자 열풍이 불고 있는 가상부동산 이야기입니다. 가상부동산에 대한 비전을 알지 못하고
사기라고 할 수도 있습니다. 과거 12년 전에 비트코인을 사기라고 하였고 10원 정도였던 것이 지금 5천만 원을 넘어서고 있습니다. 비트코인에 대한 아쉬움이 있다면 감당 가능한 작은 돈으로 투자해 보시는 것도 괜찮을 겁니다. 알렉사 링크 순위 1위, 크라우드원 플랫폼은 지속적으로 제휴사들이 런칭될 것입니다. 런칭되는 제휴사들이 많아질수록 회원들에게 공유되는 이윤 배당도 늘어날 것이고 회원의 증가도 빠르게 이루어질 것입니다. 회원 가입은 무료인데 페이스북이나 카카오톡 가입할 때 무료로 가입을 한 것처럼 가입비가 없습니다. 페이스북이나 카카오톡처럼 무료로 가입한 회원은 수익을 배당받지 못합니다. 소득을 원하시면 스타트 패키지를 구매하면 되는데 반복 구매하는 것이 아니고 한 번만 구매하면 됩니다. 처음 구매하는 패키지 109유로입니다. 소득은 후원 보상과 이윤 배당 두 가지가 있습니다. 패키지 구매 및 패키지 업그레이드 때 발생되는 비즈니스 포인트를 클랜에 의해 지급받는 후원 보상이 있고 제휴사에서 받은 이윤의 일정액에 대한 약 80%를 공유받는 이윤 배당이 있습니다. 후원 보상만 있다면 지속적인 사업이 이루어지지 않을 수 있지만 제휴사 이윤 배당이 있기 때문에 크라우드원 플랫폼은 지속적이고 안정적인 소득이 만들어지는 겁니다. 회원 후원 활동에 대한 보상으로 회원이 구매하는 스타트 패키지와 패키지 업그레이드에서 발생되는 소득으로 손실에 대한 빠른 보상, 바이너리 구조에서 발생되는 크라우드 보너스에 대한 매칭 보너스가 있습니다. 제휴사 이윤에서 발생되는 이윤 배당은 월급 성격의 자녀 보너스, 판매 보너스, 로열티 포인트가 있습니다. 크라우드원 플랫폼은 회원이 증가하면서 서비스 및 쇼핑몰 플랫폼이 순차적으로 제휴될 것입니다. 영국 멀티월렛 지갑이 제휴될 것입니다. 구글페이와 애플페이가 연동되어 있어 전 세계 어느 곳에서나 사용될 수 있으며 전 세계 은행 코드가 연동되어 서비스 이용과 상품 구매 시 한화로 할 수 있고 보너스도 한화로 인출할 수 있게 될 것입니다. 암호화폐와 주식을 거래할 수 있어 수수료가 발생되며 거래 수수료로 만들어진 이윤의 일정 부분이 회원에게 공유될 것입니다. 멀티월렛 지갑이 연동되면 크라우드원 플랫폼은 새로운 전환점이 될 것입니다. 크라우드원 플랫폼은 이제 시작이라고 말하고 싶습니다. 크라우드원 플랫폼의 가치는 증가할 것이고 서비스 플랫폼과 쇼핑몰 플랫폼이 순차적으로 제휴될 것이고 크라우드원 플랫폼은 정착될 것으로 전망합니다. 혼자 가는 길은 외롭고 힘들 것입니다. 우리는 같이 할 수 있습니다. 사람이 기본이 되는 것이 삶이라고 생각합니다. 사람이 사람답게 사는 것이 삶이라고 생각합니다. 현재의 삶이 흡족하지 않으시다면 크라우드원 플랫폼을 노크하시기를 바랍니다. 2020년 12월 26일에 촬영한 사진이 왼쪽입니다. 2020년 12월 8일에 크라우드원 플랫폼을 만나 8개월 후의 모습이 우측 사진입니다. 월 200만원 소득이 필요하여서 시작한 일의 결과가 프레지던트 투스타의 모습입니다. 소득이 얼마인지 알아보시면 기적이라고 할 것입니다. 크라우드원 플랫폼은 기적을 만들지 않습니다. 여러분도 크라우드원 플랫폼에서 잃어버린 삶, 잃어버린 가정, 잃어버린 여러분의 자존감을 찾을 수 있습니다. 김나연 프레지던트 2스타를 이끈 최광석 프레지던트 3스타입니다. 진정한 파트너십의 본보기라고 생각합니다. 최광석 프레지던트 3스타의 삶은 매일 술로 하루를 보내는 인생이었습니다. 여러분도 삶의 변곡점을 만들고 싶지 않으십니까? 여러분도 같이 갈 수 있습니다. 여러분, 도전하십시오. 도와드리겠습니다.